Dr. Yoon has asked me to talk a bit about some of the challenges for the U.S. broadcasting industry. And so I will give a short overview and then would welcome any questions you might have. 말씀드렸던 것처럼 그 미국 방송에 지금 현재 당면하고 있는 문제들에 대해서 짧게 설명을 해주시겠다. These are challenging times for U.S. broadcasters, and many of these issues may sound familiar to you from the Korean context. 한국도 마찬가지겠지만 이런 지금 얘기하려고 하는 부분들이 미국 방송계에 문제가 되고 있는 부분이라고 생각합니다. A major issue is the competition that television broadcasters and the cable industry have from the streaming services. 그 주요 문제는 케이블과 스트리밍 때문에 일어나는 일인데 이 한국도 굉장히 비슷하리라고 생각합니다. I got the most recent data from the Nielsen company, which measures audiences in the United States. 닐슨 데이터 지금 보여주려고 하는데요. And a couple of interesting data points to share with you. 85% of U.S. households now have TV-connected devices. In other words, they are able to watch TV and video on phones or tablets. 85%. 85% 정도의 미국 가정이 인터넷을 커넥팅 한국 OTT죠. 를 가지고 있습니다. 현재 당시로 닐슨 데이터에 And 35% of U.S. households now get their television totally from broadband. They have no cable, they have no satellite, they don't have antennas to get it over the air. It is strictly from broadband. 35% 정도가 TV를 안 보고 케이블이나 이제 스트리밍 서비스로 이제 미국 시청자들이 방송을 보고 있습니다. Here is a chart that shows you this. This was 2014, so less than 10 years ago, only 2.5%, 2.5% of U.S. homes got their TV strictly from broadband. And you see how every year it has gone up and up and up. And now the number is 35%. And one would only expect this will keep getting higher. 2014 was 2014, 2.5. 2014년에는 2.5% 정도였는데 지금 벌써 30%가 넘었네요. Another factor that is a challenge for U.S. broadcasters is that during COVID, when everyone was at home, television watching went way up, right, for the broadcasters and for the streaming services. Now that COVID has largely passed, the viewing levels have gone back down to pre-COVID levels. 코로나 바이러스 때문에 팬데믹 동안에는 굉장히 시청률이 올라갔었는데 이제 코로나 팬데믹 끝나고 나서 시청률이 도로 이제 그전 레벨로 떨어졌다고 합니다. It's important to note that audiences have not completely abandoned the broadcast networks and what we would call, linear television watching, where you watch your favorite show Wednesday at 8 o'clock. That still is a factor.
But even when people are watching television network shows, they are often watching it, they record it and time shift it and watch it at a different time. 뭐 아직도 TV를 보고 있긴 하지만 그 많은 부분에서 사람들이 한국의 DVR 많이 쓰잖아요. 그래서 녹화해서 보거나 그 라이브 TV를 안 보고 이제 타임을 스위치해서 보는 그런 현상들이 많이 일어나고 있습니다. Nielsen, the ratings company, finds that about 17%, 17% of television watching is now time shifted. And indeed, Nielsen now reports the TV ratings, both the number of people who are watching live and the numbers of people who watch up to 1 week later. 닐슨 시청률 조사 기관에 의하면 한 17% 정도가 그 타임을 시프트해서 다른 시간대 라이브로 안 보고 TV를 시청하고 있는데 그 라이브하고 그러니까 방송을 한 다음에 거의 한 일주일 정도 지나서까지 그 방송을 보는 것으로 닐슨 시청 결과로 나타나고 있습니다. This is a significant trend, this time shifting, because when you watch the program later, when you're not watching it live, it is easier to avoid the commercials. And so advertisers do not want to pay as much money for shows that are being watched later. So it depresses the advertising revenue. 이 문제는 좀 심각한 건데 방송사 입장에서는 혹은 컨텐츠 그 디벨로퍼들한테는 좀 심각한 문제이긴 한데 왜냐면은 그 타임을 시프트해서 보는 거는 결국은 뭐 30초 스킵 그래서 스킵해서 많이 보잖아요. 그렇기 때문에 그 광고주들이 별로 좋아하지 않고 있습니다. One important difference from this time shifting phenomenon is with broadcast sports, because people want to watch sports live. They don't want to record it and watch it a week later, because then everyone will know what the score was. So this is why the cost of getting the rights for broadcasting sports are going up and up and up, because these are one of the few programs that must be watched live. 그 스포츠 경기는 뭐 다 생각하시다시피 바로 경기를 그 플레이 바이 플레이로 봐야 되는 거니까 그 라이브 시청률이 많이 올라가고 그에 따라서 이제 광고주들도 그 스포츠 관련된 그 광고는 높은 가격으로 페이하려고 하는 그런 점들이 있습니다. So the as I said, the cost of sports rights have gone up and up, and this is only increasing because now the streaming services want to broadcast sports as well. So for instance, here in the US, where the most popular sport to watch is American football, the National Football League. So now Amazon is now purchasing rights to NFL games, as well as broadcast networks and cable networks, which only increases the rights. So Amazon is broadcasting football, and Apple now is broadcasting baseball, Major League Baseball, and I'm told
that some of the streaming services now are trying to get the rights for soccer. You know, what you may call football, what we here refer to as soccer. 그 스포츠 중계권이 뭐 한국도 굉장히 많이 올라가서 굉장히 많이 하는 걸로 알고 있는데 여기도 굉장히 점점 그 경쟁이 심해집니다. 스포츠 중계권을 갖기 위해서 뭐 최근에는 아마존이 NFL을 내셔널과 믹축구를 방송하기로 했고 그리고 이건 굉장히 최근 얘기인데 애플이 또 그 야구를 방송하기로 했고 그래서 이 시장에 아마존, 애플, 뭐 기존의 브로드캐스팅, 케이블 이런 회사들이 막 뛰어들므로 인해서 그 중계권들이 아주 굉장히 많이 올라오고 있습니다. In addition to the rising cost of sports programs, it is now more expensive to produce all kinds of programs. And part of this is inflation, and part of this then is also competition from the streaming services, which are also competing for the most popular programs. 거기다가 이제 중계권이 늘어난 중계권의 가격이 올라간 것에다가 뭐 이제 뭐 아시다시피 지금 한국도 인플레이션이 많잖아요. 여기도 인플레이션 때문에 문제가 굉장히 많고 인플레이션 얘기 결국 프로듀싱하는데 돈이 더 많이 들어가고 거기다가 이제 스트리밍 서비스까지 그 인력들을 가져가니까 그 인력 보충에도 문제가 좀 많이 있고 그래서 전반적으로 그 프로덕션 코스트가 많이 올라가는 그런 상황을 맞고 있습니다. So one of the things that is happening then is that the television networks are seeking to produce shows that they then sell to the streaming services. So originally they just saw the streamers as the competition, but now they see them as partners in business because they can sell their programming to them. And I understand from Dr. Yoon that this is also a trend in Korea as well. 텔레비전 네트워크들이 예전 기본 뭐 Must See Thursday 해가지고 그 MBC에서 그 시트콤 같은 걸 많이 개발을 해서 TV로만 많이 방송을 했는데 뭐 다 아시다시피 뭐 사인펠트나 프렌즈 같은 것들 TV로만 방송을 했는데 그것들이 스트리밍으로 많이 갔잖아요. 근데 그것을 이제 일종의 그 자신들의 프로덕션 코스트를 컴펜세이트하는 방법으로서 그 스트리밍을 적으로만 보지 않고 이제 파트너로 생각을 해서 그쪽에 많이 옛날 방송도 많이 팔고 새로 하는 것들도 많이 파는 그런 형태의 비즈니스 모델들을 많이 만들어가고 있습니다. Another thing that the networks are doing to compete with the streamers is that they are starting their own streaming services. So for instance, NBC now has Peacock, which they are using to both for new programs and also from some of their older shows that are part of their library. And some of the other networks are looking to get into streaming as well. 이런 그 전략에 더해서 그 공중파들이 한국에 얘기하면 이제 KBS, MBC, SBS 이렇게 되겠죠. 여기는 NBC, CBS, Fox, 그리고 ABC 이런 회사들이 스트리밍 서비스에 뛰어들어서 자기들의 그 플랫폼들을 가지고 있습니다. 예를 들자면 지금 말한 그 NBC가 피콕이라는 것을 최근에 런칭을 해서 장사를 꽤 잘하고 있습니다. Now there is some good news for American broadcasters, and that is that next year there will be presidential elections in the United States. And in presidential election years, every 4 years, the
broadcasters make huge amounts of money selling political advertisements. 뭐 지금 현재 방송사들이 굉장히 기대하고 있는 부분은 2014년 내년에 이제 미국 대선이 있는데 내년이 2024년이니까 이제 대선에 엄청난 돈이 정치 광고가 많이 들어가기 때문에 그거에 굉장히 기대가 많이 되고 있습니다. This is especially the case in certain of the states here that are what we refer to as swing states. In other words, they are very important politically. They're not, a red state, which is very Republican, right-wing, or a blue state, like California or New York, which are very Democratic, tend to lean left, but rather those states that will be very competitive, what they refer to as swing states, because they could go either way, or purple states, red and blue together. 특히 그 미국의 50개 중에서 특별히 민주당, 특별히 공화당으로 가지 않는 약간 중간층 그런 주들은 광고의 수혜를 굉장히 많이 받습니다. 왜냐하면 자기네 당으로 끌어와야 되니까 그런 주들에 엄청나게 돈을 많이 쓰는데 네바다도 이제 그 중에 하나입니다. 네바다가 이제 이게 계속 더 얘기할 테니까. That's right. That's where I was going. Yes, that's right. So here in Nevada, we are one of the most important swing states, and the broadcasters in Nevada, and particularly here in Las Vegas, because this is the biggest media market in our state, the broadcasters here make millions and millions of dollars during election seasons, and that money helps carry over for the succeeding year when advertising sales will drop off. 특히 네바다 중에서 이제 라스베가스가 엄청나게 광고 시장이 돈을 많이 정치 광고로 받을 것으로 예상을 하고 있고요. 특히 네바다가 이제 인구가 라스베가스가 네바다 인구의 지금 거의 대부분을 차지하는 상태이기 때문에 네바다 인구의 거의 한 3분의 2 정도를 차지하니까 그래서 굉장히 많은 광고를 기대하고 있습니다. 내년에. So this conference, the National Association of Broadcasters, is one of the largest conventions of the year here in Las Vegas, and in some years there may be 100,000 people or more here from all over the world. And as you may have seen, this is the 100th year of this conference. I think it's on your hat, right? Does it say? Yeah. 100. 그 NAB가 굉장히 큰 컨벤션 중에 하나고요. 물론 뭐 CS나 다른 컨벤션도 많이 있지만 굉장히 큰 행사 중에 하나입니다. 그래서 이번에 100주년. 왜냐면 사실은 저희도 we're celebrating 100th anniversary of our school. That's right. That's right. Yes. 저희 레노 스쿨도 유엔아도 지금 저널리즘 교육한 지 100년이 됐습니다. Yes. Thank you. The National Association of Broadcasters, which arranges this conference, is a very powerful lobbying group in the United States. And the reason for this is that elected officials, particularly members of Congress, are very dependent upon broadcasters to reach the voters. So even though broadcasting as an industry is
has many challenges, the NAB as a lobby remains very powerful. NAB 전미방송협회죠. 그러니까 한국말로 번역을 하면은 이 굉장히 큰 로비 그룹입니다, 미국에서. 그래서 특히 또 국회의원들이 뭐 한국도 마찬가지지만 요즘 신문 잘 안 보잖아요. 그래서 결국 방송이 정치권에 영향을 너무 많이 미치기 때문에 그래서 굉장히 중요하게 생각하고 그래서 그 방송 협회에서 하는 로비들이 또 잘 먹히기도 합니다. In the U.S., broadcasting policy is set by the Federal Communications Commission, and the FCC is one of several what we refer to as independent regulatory commissions. So they're not, directly part of the government, but nonetheless, the FCC commissioners are nominated by the president and have to be approved by the United States Senate. So therefore, they are very closely connected to the political process. There are 7 commissioners, and the party that has the president gets 4 of those seats. 한국도 이제 그 비슷한 그 구조로 알고 있는데 미국 방통위죠. 그러니까 FCC는 정확하게는 그 정부 산하 기관은 아니지만 그 대통령이 그 방통위원장을 FCC 위원장을 임명을 하고 그 중에 7개의 CC이 있는데 커미셔너들 보드에는 그 중에 이제 4개를 한국은 5개인가요? 미국도 미국 5개. 지금 7개라고 잘못 얘기했는데 그 중에 머저리티를 그러니까 이제 3명. 우리나라 같은 경우도 똑같이. 네. Yeah, very good. Well, good. When there is a Republican president, then the FCC tends to favor deregulation. The broadcasters want to be able to get bigger, to own more and more stations and have fewer regulations. 아무래도 보수적인 대통령이 들어서면 좀 규제를 푸는 형식의 그 FCC가 이제 규제를 입법을 그리고 사실은 입법은 아니고 이제 폴리시를 만드는 거죠. 네, 그리고 이제 민주당이 들어서면 좀 더 이제 타이트하게 하는 규제를 하는 이제 그런 형식의 정치적인 형국이 되고 있습니다. And when there is a Democratic president, then the FCC tends to put more regulations on, including more social regulations, like more programs, educational programs for children, and more support for public media. 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제 공화당이 들어서면 좀 더 디레귤레이션하고 민주당이 들어서면은 좀 더 규제를 하는 부분이 있는데 규제라는 부분에서 이제 방송사들한테 좀 더 이제 교육 방송이나 그런 공익적인 방송을 많이 요구를 하고 있고 또한 미국은 뭐 국영 방송이 없기는 하지만 공영 방송 비슷한 그런 부분에 좀 더 세금으로 돈을 많이 주는 그런 형태의 정책을 피고 있습니다. Are there other areas I haven't touched on, or should we open it up for questions I at think this you can. point? Very good. 이 정도가 지금 미국의 그 방송사들이 가지고 있는 챌린지인데 이제 뭐 질문이나 이런 게 있으면 토론식으로 해서 진행하겠습니다. 한국말로 예. 아마존하고 애플하고 독점 계약을 하는 거죠? NFR이랑
메이저리그. Yeah, is it Amazon and Apple exclusive right or is it it's more For sports? sports. 예. 그 생각보다 굉장히 복잡하거든요. 설명을. 예. Apple and Amazon are not the only streaming services that want to buy sports rights, but because they are perhaps the largest and the wealthiest of the services, therefore they are the ones that have the money to really compete with the broadcasters. 독점 계약은 아니지만 그 아마존하고 애플이 돈이 진짜 많기 때문에 굉장히 많은 돈을 가져가고 있습니다. I'll just add a little. Please. So NFL 같은 경우는 그 Monday Night Football, Tuesday Night, 뭐 Thursday 이렇게 따로 있거든요. 그러니까 그거를 완전히 다 주지는 않고 걔네들도 이제 쪼개서 팔아야지 돈이 더 많이 나오니까 그런 식으로 해서 완전히 익스클루시브를 다 주진 않지만 이제 특별한 그 세그먼트를 그리고 그 패키지를 그 잘라가지고 디바이드해서 그래서 이제 돈 많이 주는 사람들한테 더 많이 하는 장사 진짜 잘하는 거죠. 그런 식으로. 왜냐면 목요일에 서스데이가 아마존이 갖고 있고 선데이가 구글 TV가 유튜브 TV가 가지고 있어요. 그 말씀하신 대로 미국은 RSN이라고 내셔널 스포츠 네트워크가 거기서 많이 하는데 MLS 메이저리 사커는 애플 익스클루시브. 그러면 그 NFL 보고 싶으면 아마존에 꼭 가입해야 되죠. 그 Thursday Night 그럴 때 그걸 걸려 있어. 혹시 To 다른 watch. 거는 뭐 먼데이나 이런 거는 그냥 여전히 케이블에 볼 수 있고. Yes, I think Monday night is 온디맨드로 still- 유료로 보는 건가요? 원데이는 폭스. 먼데이 뭐 Monday Fox고 Thursday 그 아마존. 아마존은 유료인데 어떻게 돼 있냐면은 그 한국의 쿠팡이랑 예. 가입자 아마존 프라임. 프라임을 가입한 사람한테 Mhm. Yeah. Yes. 야구를 보려면 베이스볼. 야구는 매일 하는데 야구를 보려면 꼭 애플에 베이스- 가입해. Baseball is. Can you explain how the baseball contracts are? Right. Baseball is different than football in the U.S. because football is controlled. The contracts are at the network level, so the NFL controls the contract rights and deals directly with the networks. You want to break it up there, and then I'll. 그 야구는 약간 그 NFL하고 틀린 게 NFL은 진짜 운영을 잘하거든요. 정말 그 컴피티션 얘네들 그 돈 디스트리뷰트 하는 게 NFL에서 이렇게 아마 잉글리시 프리미어 리그랑 NFL이 그 돈을 굉장히 각 팀들이나 그런 라이트를 잘하는 두 조직이라고 생각을 하는데 그 NFL은 전체적인 컨텐트 그러니까 이제 전체적인 그 방송권을 그 NFL이 가지고 하지만 야구는 좀 틀립니다. For baseball, there are smaller network contracts. ESPN does a game a week. Fox does one game a week, and Apple does one game a week on Friday nights. But there are so many baseball games. Each team plays 162 games. So most of the baseball broadcasts are at the local level. So for the most part, then you watch them on local broadcast or local cable stations. 야구 뒤에서부터 이제 그 번역을 하면은 그 각 팀마다 한 시즌에 162개 게임을 하니까 굉장히 많은 게임을 하니까 이 게임들을 그 지역 방송사들이 방송하는 경우도 많고 그리고 지역 케이블이 방송하는 경우도 있고 전체로 이제 메이저리그 베이스볼 틀은
또 이제 ESPN, 폭스하고 애플 같은 큰 회사들이 나눠서 한 게임 한 주에 한 게임 정도씩 같이 나눠서 이렇게 방송하는 그런 형국으로 지금 가고 있는 것 같습니다. 그래서 그러면 케이블 난 매일 보고 싶은데 월요일 날은 애플 봤다가 화요일 날은 다른 거 봤더니 그렇게 되는 아니야 그거 아니고 그러니까 매저 그게 이제 마켓이 아웃 마켓 두 종류가 있어요. 그러니까 그냥 이 마켓에서는 이제 그 RSN 하고 아웃 마켓 뭐 한국 게임 같은 경우 아니면 내셔널 ESPN 그리고 이제 아마 애플 TV 플러스는 모바일 그렇게 그 큰 빅 스포츠 이벤트 같은 경우는 유료 온디맨드로도 보는 경우가 있잖아요. 그래서 예. 그건 원래 옛날부터 그리고 그 지금 교수님이 브로드캐스터라고 표현하는 게 지상파 케이블 다 합쳐서예요. 브로드캐스트라고 대부분 얘기하면은 이제 오버 디 에어를 얘기하는 여기서 지상파. 케이블은 그냥 케이블이라고 하고 케이블하고 따로 얘기해요. 브로드캐스트 네트워크로 그러니까 로컬 브로드캐스트들도 브로드캐스트고 이게 방송국들이 따로 있으니까 지역 방송국들 다 그것도 지상파를 브로드캐스터라고 하고. 그렇죠. 예. 그러니까 오버 디 에어 나가는 거는 몽땅 다 브로드캐스트로 하는 거죠. 그게 케이블로 또 나가죠. 제가 이 질문을 왜 계속 했냐면 우리는 이제 좀 어려운 얘기인데 보편적 시청권이라고 예. 그 90% 뭐 80% 이렇게 이상 그 시청 가입 을 가진 그 방송사한테 뭐 그런 올림픽, 뭐 월드컵 이런 거 팔 수 있게 해라고. 여기는 그게 그런 거 없죠. 위헌으로 판정났습니다. 왜 위헌이에요? 보편적 서비스 보편적 서비스가 위헌으로 판결이 났습니다. 그거는 방송에 저도 불만인데 그게 왜 어느 조항에 위헌이에요? 시청자들의 시청자들. 방송사들의 영업권 영업권 침해. 시청자들이 시청권 침해 아니에요? 그거 이제 근데 약간 No, 기술적인 no, this is good. 예. 그래서 자본주의 사회의 전형이죠. 그게 아마 공화당 때 그러면 좀 대법원에서 판결 났나 보다. 그랬을 지금 기억이 아마 80년대 그 결정이 나온 80년 90년대 초인가 레이건인가 보다 레이건. 그때 평화평 올림픽에서 그랬어. 그 보수 레이건. 설명해 주시죠. So we're Sure. He just asked a question about Korea still has 시청권을 universal 서비스는 아니고 유니버셜 content rights for audience. So we had the decision, Supreme Court decision, where I think it was late 80s or 90s. Yeah. That broadcasters doesn't have to broadcast any type of content that can benefit the majority of the public, and it's a right of the broadcasters to make the maximum the profit out of their content. So Right. So that's they were asking. Korea still has that. So if 80 or 90% of the citizens benefit from broadcasting, and they need to give it to the broadcasters and open it to the public. So we don't have that. I see, right. So Well, here in the U.S., broadcasters who use the airwaves. So we're talking broadcasters, not cable, Yeah. not satellite, but over-the-air broadcasters, in order to use the public frequencies, have to agree to serve the public interest, convenience, and necessity. That is part of the broadcasting law of the U.S. Public interest, convenience, and necessity. It's all the same of Korea. Is it, a public interest standard like that? Yes. 편리성과 필요성 그리고 공익성 이제 세 가지가 굉장히 중요한데 사실은 그 90년대 이후에 이제 굉장히 몇 가지 케이스가 되게 중요한 케이스가 있는데 그 중에 하나는 또 이제 그 케이블들이 처음에 생길 때 그 방송을 리브로드캐스팅 하기 위해서 생긴 거잖아요. 그래서 그것 때문에 90년대 한번 큰 싸움이 또 있었는데 그 브로드캐스터들은 돈을 내고 가져가라 컨텐츠를, 그리고 이제 케이블들은
뭐 우주파로 하는 거 우리가 그냥 가져가는데 그 돈을 낼 필요가 없다. 그래가지고 이렇게 싸움했다가 결국은 시장에 또 이제 시장이 또 위닝하는 거죠. 그 자본주의 사회에서. 그래서 요즘은 서로 그 브로드캐스터들이 돈을 받고 케이블이나 다른 스트리밍으로 가는 그런 형식으로 되고 있습니다. 우리도 지상파 프로그램을 케이블이 사면 케이블에서 돈을 줘요. 그렇죠. 이게 원래 그 전에는 이게 보호가 됐었는데 이제는 안 되는 거죠. 그 케이스도 굉장히 아마 여기 케이스가 아마 한국에 영향을 좀 미쳤을 가능성이 아니 우리가 항상 we always study the case of United States. Right. 근데 좀 다른 게 네. 한국은 지금은 이제 지상파 시청률이 많이 줄어들었지만 케이블 초창기에는 지상파 시청률이 상당히 높아서 예. 지상파 사이에 홈쇼핑들이 그 채널이 입점이 됐어요. 그래서 SO들이 이제 지상파를 재전송하면서 그 홈쇼핑 수수료를 거기서 엄청나게 이제 취득을 한 거죠. 근데 이제 그 지금 홈쇼핑 자체가 가입자가 케이블 가입자가 줄어들고 인터넷 가입 그러니까 IPTV 가입자가 줄어들면서 홈쇼핑 수수료가 이제 다운이 점점 되고 있으니까 SO도 ARP가 올라가지 않는 한은 수익 모델이 굉장히 점점 어려워지는 케이스가 되는 게 이제 한국의 현실이죠, 사실. 복잡한데 이거. 미국에 홈쇼핑이 없어서 미국은 홈쇼핑이 없어서 지상파 사이에 홈쇼핑도 여기 굉장히 많이 많이 있어요? 있긴 하죠. 많은데? 많이 있는데 예. 상대적으로 이제 그 소위 그 인더스트리 생태계가 그 한국은 홈쇼핑 수수료로부터 사실 굉장히 의존도가 커요. 예. 그러니까 지상파한테는 케이블이 돈을 주고 홈쇼핑은 케이블한테 돈을 줘요. 방향이 돈 가고 가는 방향이 반대인데 케이블이 주는 돈이 엄청 커서 그러니까 홈쇼핑이 주는 돈이 엄청 커서 케이블은 그걸로 먹고 산다. 그 얘기하죠. 우리나라 현실은 그렇다. 지상파도 별로 요새 장사 안 되기 때문에 별로 재밌는 프로그램이 없어서 뭐 크게 뭐 좀 So ecosystem is mostly the broadcasters are paying, getting money from cable, and then cables are getting money from home shopping. So Yes, yes. Well, here the broadcasters get money from cable for what we call carriage fees. So the broadcasters make a show or provide a whole channel, and it's on cable. They get some money from that. The cable revenue then is the subscription fees, the people who pay, to have cable. But, as you see from this number, more and more people are 예. cutting the cord. 코드 커팅. Yeah, cord cutting. 여기 뭐 한국이랑 비슷한 형국인데 여기는 이제 중요한 게 이제 홈쇼핑 대신에 이제 시청자들이 내는 케이블비가 굉장히 많았었거든요. 저는 작게는 한 달에 40불, 많게는 100불씩 내서 이제 그걸 이제 코드 커팅을 하니까 엄청난 돈이 수익이 이제 케이블 비가 줄어들게 되죠. 트리플 서비스가 over 100달러, 100불 정도. 그렇죠. 네, 전화, 인터넷, 전화, TV. 사실 그거보다 더 됩니다. 더 더 됩니다. 지역에 따라. 케이블만 케이블만. 따로 예. 번들링. 번들링을 안 해요. 번들링 하긴 하는데 그래도 몰라. 다 합치면 한 160, 70불 내요. 그 우리나라랑 내가 내가 현업. 다른 게 여기는 100불씩 내다가 그거를 끊고 뭐 넷플릭스 17불 뭐 50불 이렇게 내는 거잖아요. 근데 우리는 애초에 케이블이랑 인터넷이랑 다 되게 싸가지고 그 합쳐도 5만 원이에요. 다 합쳐서 세 개 케이블, 전화, 인터넷 다 합쳐서 5만 원밖에 안 하고. 근데 우리는 넷플릭스, 아마존 이걸 다 보려면 5만 원이 넘어요. 그래서 막 그런 불평들이 생기는데 어떤 사례가 있었냐면 아마존 프라임처럼 우리 쿠팡 플레이에서 손흥민 토트넘을 초대해서 한국 대표팀, 한국 그 K리그 대표팀이랑 중계, 그러니까 그 경기를 하는 거를 중계를 쿠팡 플레이에서만 해줬어요. 그 사람들이 KBS 노래에서 보고 싶은데 쿠팡 플레이만 해주는 거야.
그래서 약간 논란이 있었거든요. 근데 그거는 법적으로도 부패 수정권이랑 상관이 없긴 한데 국가대표도 아니고 뭐 올림픽도 아니고 그런데 근데 어쨌든 그런 논란이 있었기 때문에 미국도 시청자들이 브로드캐스터는 지상파니까 그냥 TV 사면 볼 수 있는 거잖아요. 그러니까 사실 시청자들한테는 TV 값만 든다. 근데 스포츠 중계를 다 다른 데서 해주면 돈을 다 따로 내야 되잖아요. 그런 불평은 없어요. 많죠. 그러니까 근데 왜 위헌이야? 기분 나쁜데. Korean cable and internet and phone both combined is only $40. Oh, wow. Because Yes. it is just unbelievable. And similar to the Amazon, Korea has coupon service where they sell products as well as doing some broadcasting work. And they recently had an event with English Premier League, Tottenham, and Korean national team, and that was only broadcasted on this internet service. So there were lots of complaints from Korean fans, citizens, why universal right to watch is not applied in this situation. But this is a private game, not even the Olympics or any type of national team games. Yes. So overall, there's a complaint about these shows. The sports shows are not broadcasted over the air and only private networks. Well, that's what I was showing here. So there was a question about baseball rights, and as I said, it's mostly handled at the local level. But another thing that is happening now is that the teams are now starting their own networks, so that they are capturing all the advertising revenue. So this is SNY, Sports New York. I'll stop for a second, you can. 그래서 지금 설명을 하는 부분은 야구 경기들이 이제 최근에 자기들이 직접 그 네트워크를 자기들이 만들어서 그 방송을 해버리는 그런 현상들이 일어나고 있어요. 그러니까 언제 기회가 나면은 경기장에 가보시면 알 텐데 그 야구 경기장이나 모든 경기장들이 대부분 완벽한 방송 시설을 갖추고 있습니다. 그래서 결국 채널만 있으면 방송할 수 있는 그런 형태로. So, my favorite baseball team is the New York Mets. Go Mets! And the Mets own this channel. So that's why you see all of the New York sports teams on the front, but the biggest is my Mets, right? Because they are promoting their team. But again, you can't watch this on television, and you would have to have a cable service that offers SNY to be able to see some of their games. Now, some of their games are on New York television, and some of their games are on cable. But if you're a big fan and you want to watch all of the games, you need to subscribe to SNY. How much to subscribe? It usually is an add-on to your cable service. So you would pay your cable bill, and then you might pay, gosh, I don't know, because I can't watch it because I'm not in New York, but I pay about $150 to be able to watch all of the Mets games for the season. So SNY is probably not that much. I pay a different service, but that gives you an idea. 그러니까 매치 굉장한 팬이기 때문에 한 시즌에 150불 정도를 내고 방송을 보고 있습니다. 근데 한 시즌 내고 싶으니 그렇게 비싸지 않아요. 그렇게 비싸진 않지만 또 이제 기존에 내고 있는 게 또 있으니까. 그러니까. 예. 근데 이런 팬이 없어가지고. 물론 있는데 돈 내라 그러면 되게 화내죠. 예.
근데 이제 뉴욕이 없으니까 그 정도 되는데 뉴욕 근처에 있으면은 이제 케이블에다가 이제 얹어서 이제 더 내는. 그러니까 뭐 제 예상이지만 한 25에서 30불 정도는 대부분 이제 그 정도 가격으로 하고 있는 걸로 알고 있는데. 네. 뭐전 게임을 다 하진 않지만은 이제 케이블에서 그냥 방송되는 부분도 있고 또 공중파에서 방송되는 부분도 있고. 그러니까 진짜 뭐 찐팬 아니면 한국을 그러면 이 정도 손을 내고 보진 않죠. 이건 폭동 일어날 거예요. 아니 야구를 우리 네이버 중계랑 야구를 만약에 그렇게 돈 내고 보라 그러면 아마 그 정권 무너질 거예요. 설명해 주세요. Koreans will have a riot if you have to pay like $150 to watch baseball. Yes, yes. And then 대통령이 바뀔지도 you 몰라요. press it. Oh yeah, there you go. 큰일 나요. 질문 하나 더. 네? 그 정치도 조금 우리나라랑 다른 것 같은데 우리는 왜 정치 광고 광고도 잘 안 하잖아요. 예. 그렇게 시장이 큰지 잘 모르겠는데 여기 지상파의 정치 광고를 당연히 많이 하긴 하겠지만 스트리밍 많이 보니까 스트리밍에는 정치 광고 안 할까요? 합니다. 네. The question about the political advertising. Yeah. So obviously there are lots of political ads on broadcasting television, but how about streaming political ads? Yes, we are now seeing more ads on streaming services and also digital, Instagram and Facebook and all that. Now, many campaigns, and they'll develop the same ad, but they may stream it, it may be on television, streaming, and then on social media. Yeah. 예, 물론 스트리밍 서비스도 지금 많이 하고요. 특히 이제 스트리밍 서비스뿐만이 아니라 이제 뭐 인스타그램이나 뭐 페이스북, 틱톡은 이제 어떻게 될지 물론 어떻게 될지 모르겠지만 틱톡 이제 그런 회사에 많이 하고 있고 사실은 대선은 아니었지만 작년에부터 광고가 엄청나게 이쪽 스트리밍 시장에 많이 갔습니다. 그래서 이게 어떻게 다이내믹이 바뀔지는 이제 대선에서 봐야 되겠죠. 많은 돈이 그쪽으로 갈지. 우리도 지상파 광고는 다 망하고 인터넷 광고가 훨씬 커지고 그 중에도 모바일 광고가 점점 커지고 있거든요. 미국도 약간 그런 추세일 것 같긴 한데 그러면 사실은 선거 때마다 브로드캐스터들이 자꾸 그걸 계속 걱정해야 됩니다. The Korean situation is like the advertising market is moving toward digital and mobile, so maybe the U.S. also will have a similar trend in the future and worry about the migration to the digital market advertising, maybe starting from next year. Yes, politicians do need to think about digital campaigns to reach younger voters, but television remains very important for political ads because the TV watchers tend to be older. I'm pointing at myself, right? Old people like me, and old people like me are more likely to vote. And so that's why it's it will still, for a while, be important for politicians to be on broadcast TV. 한국도 비슷하지만 TV 보는 사람들이 진짜 좀 많죠. 그래서 뭐 걱정은 하지만 아직은 아마 내년 정도까지는 괜찮을 것 같습니다. 여기도 TV 시청자들이 점점 올드해져 예. 가는 거죠. 예. 맞습니다. 예. 제 연구 주제 이제 원래 그 박사 논문은 휴먼 컴퓨터 인터랙션을 썼거든요. 근데 이제 어떤 식으로 발전했냐면은 이제 박사 논문 쓴 지 벌써 20년이 넘었는데 이제 그 댓글에 막 전반적으로 이제 나중에 이제 결국 그
그 인터넷이 90년대 말에 발전을 하면서 제가 이제 그때부터 댓글에 관심이 있었거든요. 이게 언젠가는 정치적인 문제가 될 것이다라고 생각을 해서 그런데 댓글이 요즘에 이제 정치적인 문제뿐만이 아니라 이제 요즘 어떻게 레스토랑 어떻게 가셨는지 모르겠지만 레스토랑 검색할 때 댓글 당연히 보고 가고 별점 몇 개 보고 가고 이제 그러잖아요. 리뷰 그리고 결국은 이제 댓글들을 사용해서 또 알고리즘이 요즘에 뭐 유튜브 같은 거 보시면 다음에 어떤 모습을 볼지는 내가 뭘 봤냐에 따라서 거기에 댓글 달린 거에 따라서 모든 거를 컴바인 해가지고 결국은 유튜브를 다음에 뭘 볼 것인가를 또 유튜브가 레코멘드를 해주고 그런 알고리즘이 굉장히 발전하고 있는 상태이고 또 요즘에 또 머신러닝이나 AI들이 댓글들을 가지고 와가지고 결국은 왜냐하면 그 컴퓨터 사이언스한테 보면은 그 머신러닝이나 그 데이터를 중심으로 한 좀 새로 디벨롭되는 기법들은 데이터가 굉장히 중요한데 데이터를 쉽게 모으는 게 굉장히 그 사람들한테는 중요한 부분인데 댓글들이 굉장히 오픈돼 있으니까 그거를 스크레이프해서 가져오기가 되게 편하잖아요. 그래서 댓글들이 굉장히 요즘 머신러닝이나 AI 디벨롭먼트 그런 거 영향을 많이 미치고 있습니다. 그래서 제가 그걸 뭐 미리 23년 전에 미리 본 건 아니고 이제 관심이 있었는데 그게 결국은 연구가 이제 그런 쪽으로 제 연구가 이제 그런 쪽으로 보고 그래서 오늘 주제를 아마 그걸로 한번 잡았습니다. 사실은 제가 약간 문어발식 연구를 하고 있어서 연구하는 그런 거 좋아해요. 굉장히 다양해요. 그래서 제 와이프가 이제 퍼블릭 헬스에 있거든요. 그리고 박사는 같이 위스콘신을 같이 했고 그래서 저는 그 와이프랑 협업을 되게 많이 해요. 그래서 와이프가 하는 부분은 이제 주로 이제 띠오리를 담당을 하고 약간 분업식으로 일을 하는데 저는 이제 방법론 쪽으로 특화를 많이 해가지고 그래서 같이 협업을 많이 하고 있습니다. 제가 예전에 원래는 유전공학을 전공을 했었어요. 그 학부 때 처음 시작은 그래서 컴퓨터나 그런 거에 관심이 많아가지고 약간 오래되신 분들은 기억할지 모르겠지만 강남에 셀이라는 데서 프로그래밍을 가르친 적이 있어요. 카이스트에서. 그래서 제가 대학교 1학년 때부터 컴퓨터에 관심이 있어가지고 프로그래머 때부터 좀 했었고 그래서 그쪽에 백그라운드가 있어가지고 저널리즘하고 커뮤니케이션 쪽 옮기고 나서도 그거 좀 많이 이용하는 프로그래밍이라는 게 다 비슷하니까 if then 그거에 플로우 차트 비슷하니까 그래서 특별히 수업을 들은 건 아니고 옛날에 가지고 있던 기억하실지 모르겠지만 포트란이나 코볼 이런 네, 포트란. 프로그래밍 랭귀지 그걸 베이스로 해서 대학원 때 포트라는 프로그램. 그렇죠. 이제 새로운 랭귀지는 그냥 제가 혼자 공부를 해가지고 파이썬이나 PHP 이런 것들은 새로 공부를 해서 지금 실험을 하거나 이런데 그리고 데이터 스크래핑 요즘 많이 하잖아요. 그런 거 할 때 많이 쓰고 있습니다. 주제는 이제 이매진 오디언스 약간 이제 심리학적인 면에서 어프로치를 한 연구들을 많이 하고 있어요. 제가 가장 좋아하는 이제 커뮤니케이션 워낙 잡학이니까 그래서 사회과학, 사회심리학적인 분야를 띠오리를 가져가 제일 편하거든요. 컴퓨터 사이언스나 이쪽은 되게 좋긴 한데 공부하는 사람 입장에서는 이론이 없어요. 그래가지고 약간 훅 빈 강정 같은 느낌이 많이 들고 컴퓨터 사이언스 사람들하고 일을 해보면은 그 사람들은 되게 좋아해요. 사회과학 쪽으로. 왜냐면은 자기들은 공부를 하면서 그게 이렇게 약간 부족한 느낌을 많이 느끼는 것 같아요. 자기 자신들이 요즘 디맨드가 워낙 많으니까 자기들 굉장히 잘난 거는 아는데 근데 이제 이론적인 측면에서 굉장히 약하니까 같이 콜라보레이션 하면은 굉장히 좋아하고 있습니다. 그래서 저도 이제 그 사람들은 그런 사람 일하는 걸 좀 좋아해서 아까 문어발식으로 좀 연구를 한다 그랬는데 요즘 이제 사이버 시큐리티 같은 것도 하고 그래서 같이 연구를 하고 최근에 쓴 아직 그랜트 받지는 못했는데 최근에 쓴 그랜트는 이제 로보틱한 사람들이랑 딜리버리 서비스 같은 거 할 때 어그멘티드한 이렇게 들면은 머슬 같은 거 여기 입고 그래서 무거운 것도 들 수 있게 이제 그런 연구 같이 하고 저는 이제 그쪽에서 이제 소셜 미디어 쪽을 맡았고 같이 콜라보레이션 연구를 많이 하고 있습니다. 사실은 오늘은 이번에 NAB 연구는 최근에 약간 진짜 문어발이라고 생각 드실 만한 게
USDA Department of Agriculture 한글 뭐죠 이게? 농림부 미국 농림부의 그랜트 하나 받아가지고 그 네바다가 이제 그 파머스 마켓들이 그 조직이 없어요. 딴 주들은 조직들이 다 있는데 그래서 제 와이프가 이제 그 프린시플 인베스티게이터 하고 제가 이제 코피아이를 해가지고 그랜트를 받아가지고 여기 지금 온 김에 또 지난달에도 왔었고 이 동네 네바다 그 파머스 마켓들 다 돌아다니면서 저기 거기서 산 거예요. 저 쿠키가. 그래서 이제 그쪽 파머스 마켓 이제 소셜 미디어를 통해서 트레이닝도 하고 파머들한테 그래서 그 프로모션 하는 그런 작업도 하고 있고 이제 나중에 이제 프로젝트가 좀 2년 차로 가면은 이제 로컬 브로드캐스터나 그 웹사이트를 통해서 광고도 도와주고 그 농부들 이제 그런 프로젝트도 하고 있습니다. 나도 생협 같은 게 있어요. 생협이 없어가지고. 네? 파머스 마켓 생협. 파머스 마켓. 인디아나만 해도 그 생협 그 체인이 있어가지고. 그렇죠. 파머스 마켓 네, 체인이 네, 있어요. 네, 네. 근데 네바다는 네. 각자 도색이라. 그러니까 좀 이렇게 파머스 마켓이 유명하죠. 네, 그러니까 좀 이렇게 커뮤니케이션 이쪽 저널리즘 쪽이 좀 이렇게 방송 쪽만 꼭 주장을 하지 않고 이렇게 좀 하면은 할 때가 굉장히 많이 있는데 그 고기를 깨기가 쉽지가 되게 않은 것 같습니다. 여기 그리고 재단도 언론학 이사장님이 언론학 박사님이 백루한 전문가. 백루한이 요즘에 굉장히 다시 또 조명을 다시 한번 커뮤니케이션. 그지. 항상 재조명을 한 10년 만에 한 번씩 하는 것 같습니다. 끊이지 않는 맥주. 끊이지 않는. 이사장님은 학자, 우리 상임 이사님은 실무, 또 케이블이랑 오래 계셨어요. 옛날에 슈퍼 같은 데 있었어요. 그래서 갭을 하나 먼저 사야들이. 그 제가 있는 대학을 말씀드리자면은 그 네바다에 사실은 사람들이 UNLV는 많이 아는데 UNR은 잘 몰라요. 근데 사실은 UNR이 그 플래그십 대학입니다. 네바다에서 제일 좋은 대학이죠. 지금. 근데 이제 저희 쪽은 이제 엔지니어링이나 뭐 이런 쪽을 많이 했고 그리고 주도가 바로 리노 바로 밑에 칼슨 시티에 있어요. 그 성경 영화 보면은 칼슨 시티가 가끔 나오는데 거기가 주도입니다. 그래서 기후가 굉장히 틀려요. 지금 그 D&L도 오다가 거기는 눈도 많이 오고 그 레이크 타워라고 그 백두산보다 약간 높은 고지에 있는 굉장히 큰 그 호수입니다. 굉장히 아름답고 미국 사람들이 제일 좋아하는 휴양지 중에 한 곳이라고 보시면 돼요. 자동차 중에 타호가 그거 이름 따. 그렇죠, 예, 타오죠. 예. 언제 그 라스베가스만 오시지 마시고 리노도 오시면은 그 거기도 볼 게 좀 있습니다. 생각보다. 그리고 스키 좋아하는 사람들은 저도 이제 스키 타는데 지난주에 스키 타다 좀 다치긴 했는데 스키 좋아하는 사람들은 천국입니다. 지금도 아직까지. 눈이 굉장히 많고요. 올해 눈이 또 많아서 거기가 이제 옛날에 그 올림픽도 했어요. 한 60년대. 그래서 그 전 세계에서 내놓을 만한 스키장이 한 5-6개가 있습니다. 얼마쯤이에요? 예? 얼마쯤? 리프트. 리프트. 뭐 저는 이제 로컬이니까 사실은 한 시즌에 한 900불 정도 하면은 시즌권 하거든요. 근데 이제 이렇게 뭐 밖에서 오시면은 비싼 데는 뭐 한 250불 한 번 하루 하는데 하루에 하루에. 와. 그리고 싼 데는 한 30불, 40불 정도. 뭐 카드 할인 이런 거 없었나? 그거 우리나라가 훨씬 싸구나. 있습니다. 비쌉니다. 여기 이제 저희 동네고요. 와. 이 곳은 데 굉장히 커요. 그래가지고 여름에 오면 굉장히 아름답고. 비기스트 리를 시티가 여기 그 그런 거. 예, 비기스 립시가 그 로고예요. 그저 리노의. 그리고 여기 보시는 그 카지노들이 리노의 그 카지노들이 여기 투자를 해서 온 카지노들이 되게 많습니다. 그래서 원래는 거기서 먼저 시작을 했고 이제 이쪽으로 왔어요. 이게 저희 캠퍼스 전경이고요. 그래서 이제 제가 하는 리서치를 좀 말씀드리면은 온라인 포스팅에 대해서 많이 리서치하고 있고 소셜 미디어 그리고 이제 여러 가지 그 메소드를 많이 써서 아까 말씀드린 것처럼 그 리서치 메소드를 많이 써가지고 그리고 네트워크 분석, 뭐 빅데이터, 뭐 페이스북
네트워크 그리고 작년에 이제 끝낸 프로젝트는 또 이제 이것도 약간 노멀인데 애를 낳은 애 엄마들한테 그 모유 수유를 장려하기 위한 프로젝트를 했었어요. 이게 그것도 꽤 큰 프로젝트였는데 한 500만 불짜리 프로젝트였었거든요. 그래서 어디서 펀딩은 어디서? 펀딩 이것도 USDA 그 농림부에서 펀딩을 해가지고 소셜 미디어를 통해서 이제 프로모션을 한 거죠. 특히 그 로우 인컴 인컴이 많이 낮죠. 저소득층을 대상으로 해서 캠페인을 했었고 키르면 데바다 파머스 마켓 그리고 이제 사이버 시큐리티 뭐 이런 프로젝트를 그러니까 일부러 사이버 시큐리티는 안 썼는데 사실은 사이버 시큐리티는 굉장히 중요한 문제인데 그 내셔널 시큐리티 에이전시나 CIA 뭐 이런 데서 일을 하니까 이런 데 발표할 때 얘기하는 거를 되게 싫어해요. 그 사람들은 굉장히 그 비밀을 유지를 많이 해야 되니까 그래서 일부러 프레젠테이션 할 때 많이 쓰진 않는데 그냥 말로만 이렇게 말씀드리고 그리고 이제 뭐 리스크 퍼셉션 사람들이 어떻게 이제 리스크를 퍼셉션한 최근에 한 거는 여기 그 돌아다니면서 냄새를 많이 맡으셨겠지만 마리화나가 엄청 심하잖아요. 그래가지고 그 문제도 좀 연구 주제로 해서 젊은 애들 이제 특히 마리화나가 25살, 6살 이상은 뇌에 그렇게 영향을 심하게 미치진 않는데 25살 이전에 마리화나 한 애들은 학습 능력이라는 게 많이 떨어지고 이제 그리고 생활 패턴도 잡지 못하고 그런 것들이 많이 있거든요. 그래서 그런 그 연구 주제로 해서 네. 이제 근데 이제 주로 이제 주제적으로 이제 연구 주제를 이제 제가 좋아하는 분야는 이제 인터넷에서 과연 내가 누구인가 이제 그거에 대한 문제를 굉장히 좀 재밌게 생각하는데 사람들이 이제 컴퓨터 앞에 있으면은 이상한 짓 많이 하잖아요. 그러니까 약간 클리셰인데 보통 이제 얘기를 많이 할 때 내가 쓰기 전에 생각할 것 중에 하나는 만약에 내가 쓴 글을 보는 사람이 내가 펀치를 때릴 정도 거리에 있다고 생각을 하고 그런 글을 써라. 그래가지고 한 대 맞을 것 같으면 쓰지 말라 이제 그런 게 약간 그 클리셰처럼 얘기를 하는 게 있는데 이제 과연 사람들이 그렇게 하느냐? 그렇게 안 하죠. 왜냐면은 그렇지 않다고 생각을 하니까 내가 이렇게 썼을 때 뭐 내가 누군지도 모르고 당연히 나한테 영향을 안 미치고 그러니까 모든 부분이 다 모든 사람이 다 그런 건 아니지만 자기의 그 약간 최저의 감정을 거기다 그냥 다 쏟아 넣는 그런 식의 댓글들을 사람들이 많이 하는 그런 형태가 많이 일어나고 있습니다. 그리고 어떤 부분에서는 그 온라인상으로 가면 사람이 변해요. 내가 아닌 거야. 그러니까 뭐 저도 그런데 영어로 얘기할 때랑 한국어로 얘기할 때랑 사람이 틀려요. 그렇죠? 그러니까 랭귀지마다 틀리고 저 이제 고등학교 때 독일어를 배웠는데 독일어로 이제 얘기를 하면은 또 틀려져요 사람이. 그러니까 얘기할 때마다 틀려지고 그리고 뭐 예를 들어서 그 매너리즘도 많이 틀려져요. 그러니까 손 제스처 많이 쓰고 뭐 이런 것들도 많이 틀려지고 심지어는 그 얘기하는 내용도 틀려지고. 그러니까 비슷한 논리로 생각해봤을 때 온라인상에 가면은 나의 온라인 나는 현실에 나오는 많이 틀린 사람들이 많이 있을 거예요. 그리고 미묘하지만 대부분이 많이 틀리고요. 이제 그랬을 때 과연 어떤 식의 자기를 이제 온라인상에서 표출하느냐 그게 이제 그 군중이 됐을 때는 이제 그게 이제 굉장히 다른 형태의 모습으로 나타나는 거죠. 아까 처음에 말씀드렸지만 인터넷상에서 사람들이 그런 감정을 가지고 나쁜 감정을 가지고 혹은 최저의 감정을 가지고 썼던 것들을 모아가지고 AI를 만드니까 AI가 그렇게 나쁜 놈들이 많이 되는 거예요. 챗 GPT나 뭐 구글의 바드 같은 거 보면은 이상한 짓 많이 하잖아요. 근데 그게 그럴 수밖에 없는 게 데이터가 이상하니까 그 garbage in, garbage out이잖아요, 사실은. 그러니까 그 컴퓨터 사이언스에서는
가비지가 들어가면 가비지가 나오는 건 당연한데 대부분의 데이터들 인터넷에서 모은 게 사람들이 커뮤니케이션한 게 가비지니까 그러니까 이상한 사람들이 나오는 거죠. 그리고 이제 이쪽 분야를 하다 보면 이제 굉장히 중요한 컨셉이 어펀더스라는 컨셉이 나오는데 이제 이게 뭐냐면은 사람이 도구를 쓸 때 자기 거의 몸과 비슷해지는 상태가 되는 거예요. 지금 여기 고프로 있지만 고프로가 진짜 최근에 나온 건 정말 잘 만들었더라고요. 옛날엔 버튼이 하나만 있었거든요. 근데 이제 하나는 액티베이트하고 하나는 그러니까 키는 거고 하나는 이제 녹화를 시작하는 거잖아요. 그러니까 두 개가 버튼이 생겼더라고요. 굉장히 좋은 아이디어예요. 왜냐면은 사람들이 버튼 하나만 가지고는 이게 눌렀다가 안 눌렀다가 헷갈리거든요, 되게. 근데 이게 굉장히 쓰기 쉽도록 최적화돼서 점점점 최적화되는 것 같아요. 요즘에 클라우드로 연결돼가지고. 그렇죠. 뭐 이렇게 연결할 필요도 없이 그냥 다시 올라가 버리고. 그러니까 그렇듯이 이런 기계들이 할 수 있는 능력들이 굉장히 많잖아요. 그 전에는 뭐 줌이 없었고 나온 스카이프. 그러니까 줌이 성공한 결국은 쓰기가 훨씬 편하게 만들어 놔가지고 줌이 성공을 한 거죠, 사실은. 스카이프가 똑같이 어떤 면에서는 스카이프가 더 월등한데 뭐 사람들이 쓰기가 편하니까 줌을 많이 쓰게 되고 그런 것처럼 그 기계들이 가지고 있는 그런 능력들 그리고 얼만큼 내 몸과 연결될 수 있는 쉽게 쓸 수 있는 손처럼 손이 이 어포던스의 맥시마이즈한 부분이에요. 손 가지고 할 수 있는 게 엄청 많아요. 발보다도 최대한 맥시마이즈한 게 손인데 요즘에는 결국은 이 핸드폰이 어포던스의 그 절정을 이루는 거죠. 쓰기도 너무 편하고 이걸로 못하는 게 없잖아요, 사실은. 그러니까 컴퓨터보다 더 하는 거죠. 포던스라는 단어가 원래 있었어요. 있었죠. 그러니까 어포더블하고 좀 그렇죠. 어포더블하다는 거에서 이제 어원이 따라서. 나온 건데 이제 심리학 단어인데 이제 어포던스의 그 인간이 가진 툴이 할 수 있는 것. 근데 툴이라고 얘기하는 건 신체도 포함한 거죠. 손처럼 마음대로 한국말로 입안에 혀라는 말이 있잖아요. 그러니까 내 마음대로 진짜 아무 생각도 안 하고 그냥 했는데 자연스럽게 이루어질 정도의 툴이 손에 익어버리는 거죠. 손처럼. 근데 컴퓨터가 이제 점점 그렇게 되는 거예요. 이제 핸드폰 쓰는데 뭐 카카오톡이나 뭐 뱅킹, 은행 같은 거 쓸 때 생각 많이 안 해도 그냥 하잖아요. 굉장히 어포던스가 굉장히 늘어나요. 할 수 있는 그 태스크도 굉장히 많아지고. 그러니까 핸드폰이 가지면 제가 가끔 강의할 때 쓰는 얘기인데 집에 갈 때, 그러니까 회사 갈 때 핸드폰을 밖에서 딱 나와서 이제 지하철을 타려고 하거나 차를 타려고 하는데 핸드폰을 집에 와서 할 때 몇 명이나 집에 들어가서 가져올 것인가. 처음에 강의할 때는 뭐 한 20% 30%보다 최근에는 거의 90% 이상. 이제 집에 와서 왜냐하면 이게 없으면은 아무 일도 안 되니까. 그러니까 그 정도로 이제 어폰더스가 그 케이퍼빌리티가 높아지는 거죠. 그리고 이제 나와 신체적으로 거의 연결돼 있는 것 같은 느낌까지 받을 정도 그런 상태가 됩니다. 소셜 미디어도 그렇게 되고 이제 전체적으로 그런 식으로 돼서 저는 이제 그 스타워즈를 좋아하는데 그래서 제 그 리서치를 스타워즈 아나운서처럼 3부작으로 많이 요즘 마블도 하시고. 네? 누가? 마블도 좋죠. 그렇지만 이제 양자 역할. 그렇죠. 오리지널은 근데 스타워즈죠. 70년대부터. 그래서 스타워즈랑 똑같이 4편부터 시작하신 거예요. 그렇죠. 나중에 이제 3편 다시 나오려고. 그래서 에피소드 4가 들어가는 게 재밌어서. 그래서 이제 소셜 미디어 커뮤니케이션에서 그 수도님 그러니까 이제 아이덴티티에 관한 문제를 연구를 할 때 이제 3부작으로 나눠서 제가 하고 그리고 시퀄을 하나 만들어서 그래서 이제 하나 했습니다. 오늘 말씀드릴 거는 시퀄. 학생들이 되게 좋아했어. 맞아요. 학생들은 스타워즈가 요즘 뭔지 몰라. 옛날 사람. 옛날 스타워즈 얘기. 그리고 이제 처음 연구는 이제 그 내용 분석을 해서 그 이제 제가 뭐 미래를 본 건 아니고 이 낙태 문제가 굉장히 또 중요할 것 같아서 한 20년 전부터 낙태 문제 가지고 연구를 해봐야 되겠다 생각을 많이 했어요. 근데 최근에 또 낙태 문제가 또 굉장히 또 다시 미국 사회에서 중요한 문제가 됐는데 그래서 이제 첫 번째는 그 내용 분석을 해가지고 그 온라인 장에서의 웹사이트들 특히 그 낙태 문제 관련된 웹사이트들 내용 분석을 해보고
두 번째는 이제 실험을 했습니다. 실험을 해서 그 사람들을 모아가지고 온라인상에서 다 실험을 했어요. 그러니까 이제 프로그램을 제가 직접 해가지고 그 테스팅 사이트를 만들어서 사람들한테 거기 가서 그 스티뮬러스를 보고 거기에 자기 리액션을 받게 하는 걸 해봤고, 또 하나는 이제 세 번째는 이제 필드 익스페리먼트를 했어요. 그래서 실제로 그 낙태를 찬성하는 사이트에 가가지고 올린 거예요, 댓글을. 하면 안 돼요. 아니 뭐든 다 했죠. 그러니까 실험이니까 세 가지를 했죠. 그러니까 하나는 낙태를 찬성하는, 낙태를 반대하는, 혹은 뉴트럴한 거. 세 가지를 하고 리액션이 어떻게 나오나를 봤어요. 그러니까 뭐 약간 사이트 쪽에서 얘기를 하면은 어떤 사이트들은, 대부분의 사이트들은 그냥 제 댓글을 지워버려요. 특히 낙태 찬성, 낙태 반성, 특히 낙태를 반대하는 그 사이트들은 올리자마자 24시간 혹은 뭐 심지어는 1시간 안에 댓글이 안 달려요. 강퇴도 시키나요? 아, 강퇴시키는 경우도 있어요. 네, 그런 경우도 있고. 네. 그래서 실험을 해봤고 해보자고 하고, 이제 오늘 말씀드린 거는 이제 페이스북하고 뭐 유튜브하고 비교를 해서 한번 해봤습니다. 컨텐츠와 관련된 약간 그래서 관련이 있을 것 같아서 했는데, 이거는 유로비전 송 콘테스트 가지고 했어요. 왜냐면 이 친구 중에 하나가, 제 코또 중에 하나가 그 유럽에서 살던 애인데, 그 코소보하고 그 유고슬라비아 전쟁 때 지금 전쟁이 어디서 나오고 있지? 우크라이나 전쟁처럼 내가 미국으로 레퓨지가 돼서 왔어요. 그래가지고 제 나중에 박사과정 학생이 돼서 그래서 이제 같이 연구를 했는데, 그 유로비전 송 콘테스트에 관심이 있어가지고. 근데 이제 컨텐츠는 뭐였었냐면, 유로비전 송 콘테스트에서 코치타 브루스트라고 해가지고, 코치타가 스페니쉬는 조개, 그리고 브루스트는 소세지. 그래가지고 굉장히 웃기는 내용인데, 이 친구가 그 남장 여자, 여장 남자 그래가지고 이 사람에 대한 그 엄청난 댓글들이 많이 달렸어요. 왜냐면 실제로 남자인데 여자 분장을 했는데 굉장히 그 미묘한 감정을 자아냈던 게 수염을 달고 있어요, 아직도. 그러니까 저기 사진에 나온 것처럼. 그래가지고 이제 리액션이 뭐 엄청났죠. 그래가지고 어떤 사람들은 뭐 LGBT 하는 사람들은 굉장히 좋아하는 사람도 있었고, 어떤 경우에는 뭐 이거 디스커스팅하다 그런 경우도 많이 있었고, 이제 그래서 컨텐츠가 댓글을 보기 굉장히 좋더라고요. 그러니까 약간 컨트로버셜한 서브젝트가 그 댓글을 보기에는 좋으니까. 그리고 정치적 성향도 굉장히 많이 들어가 있고 여기에. 그래서 제가 어보션 서브젝트를 잡았던 경우는 사실 미국이 거의 반반이었었어요. 지금은 좀 프로 어보션 쪽으로 많이 낙태를 찬성하는 쪽으로 약간 기우는 분위기가 많이 가고 있는데, 제가 연구할 당시만 해도 거의 반반이었었어요. 딱. 그래서 연구 주제 잡기가 되게 좋았고, 그리고 이 주제는 그 유럽 이점 송 콘테스트니까 유럽의 이제 정치적인 지형을 보면은 지금 여기 보듯이 그린으로 표시된 부분들이 비교적 그 LGBTQ에 프렌들리한 나라들이에요. 그리고 빨간색으로 표시된 나라들이 LGBTQ에 별로 안 좋아하는 러시아, 뭐 이런 그 동부 유럽 것들 나라들. 그래서 댓글들이 이제 쭉 달리는데, 그 댓글을 가지고 이제 그 페이스북하고 유튜브하고 차이를 해서 분석을 해봤습니다. 근데 이제 결정적인 차이점이 뭐냐면은, 유튜브는 완전 익명성이 보장이 되는 거예요. 근데 페이스북은 내가 어떤 글을 올리면은 내 친구가 보잖아. 그러니까 그리고 심지어는 얼러트까지 떠요. 네 친구가 여기다 코멘트했다. 그러면은 과연 댓글을 달 때 맘 편히 달까? 이제 그 자기 아이덴티티가 완전히 보이고 안 보이고의 차이점이 그걸로 이제 약간 그 필드 익스페리먼트처럼 그러니까 이제 테스팅이 되는 거죠. 그래서 두 가지를 잡아서 똑같은 서브젝트를 가지고 댓글을 분석을 해봤습니다. 시간이 얼마나 있지? 제가 뭐 11시까지. 11시까지? 네. 뭐 너무 일찍 끝내주시면 저희 갈 데가 없어요. 계속 있어도 돼요. 그러면 좀 길게 하겠습니다. 아니 10시 40분까지. 네.
그래서 이제 약간 그걸 약간 접어두고 이제 아까 말씀드렸던 그 이론적인 부분을 이제 말씀드리면 약간 재미없으실 수도 있지만 시간이 있다니까 이제 재밌어요? 너무 재밌으세요? 다행이네 그러면 이제 처음 들어보는 얘기. 신선해. 그러니까 이제 아까 그 트릴로지로 스터디를 했을 때 사람들이 그럼 so what 그 얘기를 많이 물어요. 그럼 과연 이게 리서치가 뭔 의미가 있느냐 그랬을 때 이제 중요한 거가 결국은 임플리케이션이 중요한 결과는 뭐냐면은 어떤 그 소셜 미디어나 이런 컨텐츠 프로젝트를 시작을 할 때 지금 컨텐츠 인원이 계시니까 예를 들어서 뭐 새로운 방송 프로그램을 만들거나 이럴 때 댓글을 그 창이 생기게 되잖아요. 그랬을 때 처음에 한 20개 정도 댓글을 달 때는 엔지니어링을 할 필요가 있어요. 왜 엔지니어링을 할 필요가 있느냐? 왜냐하면 사람들이 딱 왔을 때 여기 이제 디인디비주에이션 티오리가 이제 그런 이야기인데 사람들이 왔을 때 그냥 자기가 느낀 감정을 확 얘기하는 게 아니라 앞에 있는 댓글들을 보거든요. 그래가지고 딱 스카우팅을 하면서 여기가 어떤지 분위기를 딱 그 디텍트를 해요. 그랬을 때 그 분위기 처음 분위기를 잡아주는 게 결국 그 댓글의 전체적인 분위기는 거기서 끝나는 거라고 보시면 돼요. 그러니까 이제 처음에 댓글은 여기는 와서 이상한 소리 하는데 아니야. 여기는 어떤 디렉션이 클리어하게 있어. 여기는 이 댓글을 다는 사람들이 어떤 특정한 그 캐릭터가 있는 거죠. 예를 들자면 팬심을 가지고 온 사람들이 이 어떤 그 액터나 액트리스, 그러니까 배우들의 그 서포트를 하기 위해서 오는 그룹이라는 걸 딱 느끼는 순간 여긴 내가 있을 때가 아닌데 나가버리기를 하거나 혹은 거기에 동화되는 글만 쓰게 됩니다. 그래가지고 처음 그 군중심리라고 그 이야기를 하는데 그 군중심리 연구에는 두 가지 큰 연구 트렌드가 있었어요. 그러니까 처음에 뭐냐면은 사람들이 왜 그 데모를 하면서 막 때려 부시고 하느냐. 그러면 그 처음에 그 뭐 루소나 그 사회학자들이 처음에 얘기할 때는 인간은 원래 그런 감정을 가지고 있고 자기가 익명성이 보장됐을 때는 자기의 아까 처음에 제가 그 이야기한 것처럼 가장 그 밑에 깔려 있는 그 나쁜 감정들을 표현을 한다. 이게 원래는 티어리였었거든요. 그런데 이 새로운 그 1960년대부터 나온 이 디인디비주에이션 티어리에 가면은 그런가만은 아니다. 왜냐면은 엄청나게 많은 군중이 모였는데도 때려부시는 거 하나 없이 그냥 굉장히 피스풀하게 데몬스트레이션하고 심지어 나중에 다 청소도 많이 하고 한국이 굉장히 유명하잖아요. 근데 그 웨스트에도 그러니까 서구 사회도 마찬가지고 심지어는 잘 못 사는 국가에서도 그렇게 데몬스트레이션 깨끗하게 가는 경우가 굉장히 많으니까 이게 뭔 차이가 있을까 생각해 보니까 사람들이 내가 이 그룹에 어떤 식으로 행동을 해도 괜찮을지 시그널을 받고 나면은 그 행동에 따라서 움직인다는 게 그 1960년대부터 나온 디인디비주에이션. 그러면 그 우리나라 왜 댓글 실명제 했잖아요. 전 세계에서 최초로. 저 이론에 따르면 굉장히 그 댓글을 좀 정화하는 기능이 확실히 있는 거네요. 실명제가 이제 좀 이따 이제 나올 얘기인데 임팩트가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 저기 써놓으신 거 보니까 유튜브 같은 경우에는 더 막 어그레시브해진다고. 그렇죠. 그렇지만 이제 이게 차이가 약간 결과 나중에 나온 얘기인데 그 콘치타 브루스도 아까 그 유로비전 송 콘테스트 그 예를 들자면은 페이스북이란 말이에요. 근데 내 친구들이 다 러시아나 폴란드 사람이야. 그리고 이 사람들이 다 LGBTQ 싫어하는 사람인지 내가 알아. 그랬을 경우에는 더 심하게 가. 왜냐면은 이 티오리가 여기서 맞아떨어지는 게 뭐냐면은 여기서는 내가 더 튀어야 돼. 그러니까 내가 완전히 익명성일 때보다 심지어는 한 발 더 나가서 더 나쁘게 쓰는 거야. 친구들한테 막 그러니까 더 레코그네이션을 받고 여기는 그런 거 하는 데니까. 그리고 내 친구들도 다 LGBTQ 싫어해. 혐오해. 그러니까 나는 더 혐오로 극혐으로 가 이제 되는 그런 상태가 이루어져. 그러니까 이제 이게 모든 티오리나 모든 설명이 그렇듯이 하나로 설명하기가 되게 어려운 게 상황에 따라서 약간 틀릴 수도 있고.
그러니까 이 띠오리가 설명을 해줘요. 또 근데 그 부분에 대해서 방금 얘기했듯이 어떤 조직이나 어떤 그룹에 들어갔을 때 그 분위기를 정확하게 커뮤니케이션 전달을 받으면은 그거에 맞춰서 사람들이 행동을 하려고 한다는 거죠. 그래서 그 분위기를 만드는 것이 굉장히 중요한. 그러니까 정치적으로 되게 잘 쓰겠어요. 정치적으로 굉장히 많이 쓰이고 상업적으로 사실은 굉장히 그 중요한 게 요즘에 구글이나 그 레스토랑 리뷰 같은 걸 보면은 처음에 시작을 할 때 나쁜 리뷰를 쓰는 경우가 많이 있어요. 그랬을 경우에 어떤 식으로 대응을 하냐면은 그 매니저가 바로 그 밑에 써요. 내가 그리고 요즘 또 구글 이게 또 그 리뷰 같은 경우에는 최근 것들만 보여주거든요. 그러니까 옛날에 그렇게 만들어놔도 새로운 사람이 들어왔을 때 최근에 그 나쁘게 쓴 거에 대한 만약에 리액션이나 이런 게 안 달려 있으면은 그거에 따라서 행동을 하게 되거든요. 또 그러니까 매니저들이 굉장히 스트레치를 쓰는 게 나쁜 리뷰가 생기면은 그 밑에 바로 그런 일을 했을 때 나 몰랐다. 내가 처리를 하겠다. 그리고 고치겠다. 그런 식으로 리액션을 주면은 사람들이 그거에 따라서 이제 또 그 댓글을 다는 이제 그런 형태를 많이 보고 있고 이제 진화하는 거죠. 그러니까 댓글도 되게 그리고 어떤 경우에는 이제 댓글이 참 힘든 게 거짓말을 하는 경우도 많이 있잖아요. 지금. 근데 미국 같은 경우에는 또 이렇게 언론 자유가 보장이 되기 때문에 최근 오레곤 케이스나 이런 케이스들 보면은 아무리 거짓말을 해도 이 거짓말 한 사람을 수를 하지를 못해요. 수를 해도 졌어요 최근에. 그러니까 유명한 케이스는 이제 웨딩 플래너였었는데 이 사람이 댓글을 쓸 때 웨딩 플래너가 늦게 오고 막 그랬다. 근데 원래는 거짓말을 썼을 경우에, 그러니까 자기 오피니언 쓰는 거는 First Amendment의 그 언론 자유에 보장이 되는데 거짓말을 썼으니까 예를 들자면 웨딩 플래너가 늦게 안 왔는데 여기다가 늦게 왔다가 써서 굉장히 나쁜 리뷰를 쓴 거예요. 그런 경우에는 그게 원래는 프로텍트가 안 됐었거든요. 그게 중론이었었거든요. 근데 심지어는 최근 케이스는 그것까지 프로텍트해요. 거짓말을 해도. 우리나라는 요새 명예훼손으로 엄청 수 많이 하잖아요. 그렇지만 한국은 제가 알기로는 명예훼손이 돈이 굉장히 작아요. 그래서 그걸 받아도 뭐 몇백만 원 정도? 근데 명예훼손 케이스 같은 경우에는 되게 유명한 케이스는 헐코간 케이스가 되게 유명하잖아요. 언론사 하나가 완전히 망했어요. 헐코간 케이스 때문에. 그리고 그 웃어서 좀 약간 그런데 웃을 문제가 아닌데 그 에디터는 몇백만 달러의 빚이 생겼어요. 그 에디터까지 그 퍼스널 리차지가 된 거예요. 그래서 그게 굉장히 유명한 케이스인데 사실은 되게 웃기는 게 헐코간 케이스는 헐코간을 수한 사람이 피터 థিল이라고 일론 머스크의 친구예요. 페이팔의 파운더죠. 근데 그 사람이 굉장히 피터 థিl이 굉장히 열받았던 게 이제 약간 컨서버티브한데 게이였어요. 근데 그 고코라는 그 웹사이트 매거진이 그 피터 థিl이 게이라는 거를 커밍아웃을 시켜버렸어요. 그래가지고 피터 థিl이 열이 받아가지고 그 굉장히 부자잖아요. 그 페이팔 파운더니까. 그래서 거의 뭐 몇백만 달러 이상의 변호사를 써가지고 그래가지고 결국 그걸 이겼어요. 그래가지고 완전히 그 하나 언론사를 망해하고 에디터도 완전히 페인을 만들었죠. 근데 재밌는 그 세상에 일들이 굉장히 재밌는 게 뭐냐면은 그 케이스가 이번에 트럼프 케이스랑 연결이 돼요. 왜냐면 언론사를 망하게 하기가 쉽지 않잖아요. 미국은 특히 우리나라도 한국도 힘들고 아무리 쓰레기 언론도 안 망해요. 예. 근데 미국은 특히 언론의 자유가 익스트림리 보장이 되기 때문에 언론사를 소송을 해서 이기가 쉽지 않아요. 뭐 아시다시피 뉴욕 타임스 설리반 케이스 같은 경우는 뭐 언론사가 최선을 다했다는 것만 악유할 수 있으면은 거의 이기지 못하는 거죠. 그러니까 이제 근데 최선을 다했다는 기준이 뭐예요? 내가 최선을 다했다고 그러면 내가 최선을 다한 거니까. 그랬는데 이 케이스가 이번에 트럼프 케이스랑 또 연결이 될 거예요. 그래서 이제 피터 థিl은 또 트럼프랑 또 연결이 되는 부분이 있거든요. 그래서 또 다이나믹이 굉장히 또 요 판례를 참고한다는 거죠. 그렇게 되는 거죠. 예. 가짜 뉴스도 그런 표현의 자유 영역에 표현 프로텍트가 되죠. 가짜 뉴스. 근데 이제 인디비주얼 시빌 케이스는 여기도 이기는 경우들이 있어요. 그러니까 이제 인업 데미지 민사적으로. 그러니까 이제 내가 그 데미지를 증명할 수만 있으면은 이길 수 있는 케이스도 있는데 이기기가 쉽지가 않죠. 네. 그래서 한국이랑 비슷한 게 이
그래서 언론사에 그 불만 있는 사람들은 언론사들을 괴롭혀요. 계속 그 돈이 있는 사람들은 계속 그 소송을 거는 거죠. 그래가지고 귀찮게 계속 귀찮게. 왔다 갔다. 돈 많고 가야 돼 그래. 자본주의. 자본주의. 디포메이션이라고 해요. 그래서 디포메이션은 명예훼손이 되게 많죠. 그러니까 여기는 명예훼손 형사처벌이 안 되거든요. 우리나라 형사처벌이기 때문에 낮은 거고 오히려 민사하기 때문에 더 그러니까 징벌적 손해배상이 결국 피러 딜 같은 네. 경우도 그 저희 헐코간 케이스도 고커 그 케이스도 결국은 돈으로 그냥 민사로 그냥. 또 하나 이제 그 티오리를 말씀드리면 이제 perceived reach. 그러니까 내가 얘기한 게 얼마나 많은 사람이 그걸 볼 것인가, 누가 볼 것인가. 그다음에 이제 imagined audience. 누가 볼 것인가. 아까 말씀드린 것처럼 유튜브 구독자가 100만인데 쓰는 거랑 구독자가 5명이랑 쓰는 데랑 이제 좀 약간 부담이 좀 틀리지 않겠습니까? 그리고 이제 아까 페이스북이랑 유튜브 얘기했듯이 내 친구들은 다 LGBTQ 싫어하는, 혐오하는 사람들에 쓰는 거랑 그리고 내 친구들은 다 LGBTQ 서포트하는 사람들에 쓰는 거랑 거기 또 완전히 또 틀려지겠죠. 그러니까 그런 그 순간적인 그 컴퓨터와 나와의 상황이긴 하지만 그거에 대해서 그걸 상상을 하고 사람들이 댓글을 쓰거나 커뮤니케이션을 한다는 거죠. 그리고 또한 이제 또 임프레션을 매니지먼트 해야죠. 또 사람들이 자기 브랜드, 요즘 다 브랜드 시대니까 내 임프레션도 매니지해야 되는 거고. 제 딸내미 같은 경우는 지금 대학교 3학년인데 인스타그램 포스트 하나 올리려면 한 사진 한 200장을 찍는 건데 200장 그 내가 너 몇 장이나 찍니? 한 번 올릴 때 나 한 200장 찍니? 그랬더니 한 1000장 찍는다. 1000장 찍는 거야 이제 그 중에 하나 올리는 거죠. 모르기가 어려울 것 같은데. 그러니까 항상 아이폰이 메모리가 풀이에요. 그러니까 치워라. 새로 사달라고 지우면 되지 않나? 클라우드에 올리. 클라우드에 올리면 지우면. 그러니까 구글폰 저는 쓰는데 구글폰 쓰면 다 올라가는데 아이폰은 또 너무 또 엑스트라고 너무 내야 돼. 엑스트라 좋은데요. 용량이 너무 크면 또 되게 비싸요. 아까 설명드린 거고 그래서 이제 콘치타 같은 경우에는 한 5, 6년 전에 데이터를 콜렉트했는데 2,500만 그 정도 뷰가 있었고 그래서 그 중에 이제 최근 거를 한 1,000개 정도를 양쪽에서 캡처를 해가지고 그래가지고 공부를 했습니다. 근데 2,500만 뷰나 있는데 우리나라는 저 사람에 대해서 거의 모를 것 같은데, 그러니까 지금 관심사가 좀 다르긴 한 것 같아요. 그러니까 미디어가 너무 미국 편향적인 것 같아요. 그러니까 이제 이게 그러니까 한국에 있는 분들 소수 그룹들은 유럽 그 영화나 이런 것들을 많이 보긴 하는데 아직도 뭐 굉장히 미국 편향적인 것 같아요. 제가 대학 다닐 때만 해도 사실은 그 다 겪으셨겠지만 저희 그 외국 문물을 접하기가 워낙 힘들어서 그때는 뭐 그 대학교에서 뭐 일본 애니메이션 그런 거 한다 그러면 막 가가지고 보고 뭐 프렌치 영화 뭐 불란서 문화원 같은 예, 데 뭐 프랑스 독일 문화원 문화원 많이 갔죠. 근데 많이 갔었는데 요즘 친구들은 그렇게까지 노력은 안 하는 것 같아요. 그러니까 너무 접할 게 많으니까. 근데 그 중에 미국 뭐 넷플릭스 너무 쉽잖아요. 그러니까 그런 면에서 넷플릭스에서 방송되지 않는 외국 그러니까 뭐 그러니까 미국권이 아닌 뭐 유럽권이나 다른 나라는 더 익스포즈가 더 안 되는 것 같습니다. 제 편견이긴 한데. 아니, 뭐 그렇고 많은 그런 것 같아요. 심지어 또 재밌는 경우는 저희 그 엘의 부인이 한국 문화를 되게 좋아해요. 그래가지고 지난주에는 저보고 와가지고 길복슨 그거 봤냐고 넷플릭스에서 재밌다고 보라고. 저는 시간이 없어서 못 보는데 이 팀은 그거 보고 와가지고 재밌다고 보라고 저보고. 미국 넷플릭스 시리즈 제가 와서 틀어보니까 10위가 우리나라 거더라고요. 지금. 예. 그리고 뭐 그 전에 뭐 부산행 이런 것도 있잖아요. 다 에리 얘기해서 봤어요. 저는 그 저보다 먼저 다 보고 저한테 보고 얘기를 해줘가지고 제가 그거 재밌으면 나 봐야 되는데 그렇게
요즘 그 정도로 그 OTT의 힘이 컨텐츠의 힘이 굉장히 세졌어요. 그래서 그 지나다니다 보면은 뭐 느끼실지 모르겠지만 한국 문화의 영향이 굉장히 생각보다 많이 침투해 있습니다. 그 넷플릭스가 한국 콘텐츠 디벨롭하는 그 경제적으로는 얼마나 영향을 미쳤는지는 뭐 약간 컨트롤할 수도 있겠지만 그 문화적으로는 넷플릭스 때문에 문화가 그전 세계로 나가는 거는 부정할 수 없는 사실인 것 같아요. 제가 항상 그 전에 그 한국 기자분 특히 방송 쪽 하는 분들이 되면은 항상 말씀드린 게 외국에 사니까 한국 콘텐츠 보기가 쉽지가 않거든요. 그래서